श्रीमद् भागवत स्कंद पहलो पानो नंबर 106। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महाप्रभुजी नमः। मारा गुरुदेव श्री व्रजलाल जीवन नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामचंद्र डोंगरे महाराज ने नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। ऋषिओ विचार करवा लाग्या, अमे अनेक वर्षोथी तपश्चर्या करीए छीए, तेम छतां अमने पण चिंता रहे छे, मुक्ति मळशे के नहीं। अमने पण मृत्युनी बीक लागे छे। अंतकाळे एकदम प्रभुनुं नाम ओष्ठ पर आववुं मुश्केल छे। मात्र 7 ज दिवसमां राजाने मुक्ति केम मळे ए वात शक्य नथी। तेथी कोई ऋषि बोलवा तैयार थया नहीं। 7 दिवसमां मुक्ति मळवी कठण छे। मरण नजीकनो समय अति कटोकटीनो नाजुक होय छे। महाज्ञानीओने पण मरण समय बीक लागे छे। रामनुं नाम जल्दी होठे चढ़तुं नथी। तेथी तो रामचरित मानसमां वाली कहे छे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। ऋषिओ पैकी कोई परीक्षित राजाने उपदेश आपवा तैयार थया नहीं। कोईनी बोलवानी हिम्मत थई नहीं। परीक्षित विचारवा लाग्या, आ ऋषिओ समर्थ छे, तेम छतां मने उपदेश आपवा तैयार थता नथी। जगतना जीवो भले मारो त्याग करे, पण हूँ मारा भगवानने शरणे जईश। भगवान नारायण कृपा करशे। हवे समय थोड़ो छे, हवे कोने शरणे जईश। हूँ मारा परमात्माने शरणे जईश, तेओ मारी उपेक्षा नहीं करे। हूँ पापी छूँ, पण पांडवोना वंशनो छूँ। ईश्वर विना हवे मारू कोई नथी। परीक्षिते ईश्वरनुं शरण लीधुं। भगवाननी स्तुति करी, द्वारकानाथने याद कर्या। मैं कई सत्कर्म कर्युं नथी। आ ब्राह्मणो मने उपदेश आपवा तैयार नथी, कारण के हूँ अधम छूँ। जे परमात्माए ब्रह्मास्त्रथी मारू रक्षण कर्युं, जेणे गर्भमां मारू रक्षण कर्युं, ते मारू रक्षण जरूर करशे। हूँ पापी छूँ, पण भगवाननो छूँ। नाथ, हूँ तमारो छूँ। हे द्वारकानाथ, हूँ आपने शरणे आव्यो छूँ। आपे मारो जन्म सुधार्यो छे, तो हवे मारू मरण सुधारो। परमात्माए शुकदेवजीने प्रेरणा करी के त्यां पधारो। चेलो लायक छे। परीक्षितनो जन्म सुधारवा द्वारकानाथ पोते आवेला, परंतु मुक्ति आपवानो अधिकार शिवजीनो छे। एटले परीक्षितनुं मरण सुधारवा भगवाने शिवजीने कह्युं। एटले शिवजीना अवतार शुकदेवजी त्यां पधारे छे। संहारनुं काम शिवजीनुं छे, एटले परीक्षितनुं मरण सुधारवा शुकदेवजी पधार्या। वासनानुं वस्त्र पड़ी गयुं हतुं। शुकदेवजी दिगंबर छे। 16 वर्षनी अवस्था छे। अवधूतनो वेश छे। केड़ उपर कंदरो नहीं तो लंगोटी तो क्यांथी होय। घूंटण सुधी लांबा हाथ छे। विशाळ वक्षस्थળ छे। दृष्टि नासिकाना अग्रभाग उपर स्थिर छे। मोढा उपर वाळनी लटो विखरायेली छे। वर्ण कृष्ण जेवो श्याम छे। अति तेजस्वी छे। शुकदेवजी पाछळ बाळको धूळ उडाडे छे। नागो बावो जाय, नागो बावो जाय, परंतु शुकदेवजीने तेनुं भान नथी। वृत्ति ब्रह्माकार छे। ब्रह्मन चिंतन करता देहनुं भान भूल्या छे। परमात्माना ध्यानमां जे देह भान भूले छे, तेना शरीરની કાળજી પરમાત્મા પોતે રાખે છે। આને દેહની જરૂર નથી, પણ મારે તેના દેહની જરૂર છે। ચારે તરફ પ્રકાશ ફેલાયો। સૂર્યનારાયણ તો ધરતી ઉપર ઉતરી આવ્યા નથી ને। મુનિઓ જાણે જાણી ગયા, આ તો શંકરજીનો અવતાર શ્રી સુખદેવજી પધાર્યા છે। તે વખતે સભામાં સુખદેવજી પધારે છે। વ્યાસજી પણ તે સભામાં હતા। તે પણ ઊભા થઈ વંદન કરે છે। સુખદેવજીનું નામ લેતા વ્યાસજી પણ ભાન ભૂલ્યા છે। સુખદેવજીના વિશેષણો જુઓ। નપેક્ષ નિજલા ભૂતુષ્ટો અવધૂત વેશ। વ્યાસજી વિચારે છે, ભાગવતનું રહસ્ય સુખદેવજી જાણે છે, તેવું હું જાણતો નથી। કેવો નિર્વિકાર છે। મારો દીકરો કથા કરશે અને હું કથા સાંભળીશ। સુવર્ણના સિંહાસન ઉપર સુખદેવજી બિરાજ્યા છે। રાજાનું કલ્યાણ કરવા પધાર્યા છે। પરીક્ષિતે આંખો ઉગાડી મારો ઉદ્ધાર કરવા પ્રભુએ આમને મોકલ્યા છે, નહીંતર મારા જેવા વિલાસીને ત્યાં, પાપીને ત્યાં તેઓ આવે નહીં। પરીક્ષિતે સુખદેવજીના ચરણમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા છે। પરીક્ષિતે પોતાનું પાપ તેની પાસે જાહેર કર્યું। હું અધમ છું, મારો ઉદ્ધાર કરો। જેનું મરણ નજીક આવેલું છે, તેણે શું કરવું જોઈએ એ પણ બતાવો કે મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય શું। તેણે કોનું શ્રવણ, કોનો જપ, કોનું સ્મરણ અને કોનું ભજન કરવું જોઈએ। ગુરુદેવ શુકદેવજીનું હૃદય પીગળી ગયું। ચેલો લાયક છે। અધિકારી શિષ્ય મળે તો ગુરુને થાય છે
કે હું મારું સર્વસ્વ તેને આપી દઉં? ગુરુ બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય, નિષ્કામ હોય અને શિષ્ય પ્રભુ દર્શન માટે આતુર હોય તો 7 દિવસ શું 7 મિનિટમાં પ્રભુના દર્શન કરાવે છે. બાકી ગુરુ લોભી હોય અને ચેલો લૌકિક સુખની લાલચથી આવ્યો હોય તો બંને નરકમાં પડે છે. लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला. સુખદેવજી કહે છે, રાજા તું શું કરવા ગભરાય છે? 7 દિવસ હજુ બાકી છે. હું તારી પાસે કાંઈ લેવા આવ્યો નથી, તને આપવા આવ્યો છું. રાજા, હું નિરપેક્ષ છું. મને જે આનંદ મળ્યો છે, મને જે પરમાત્માના દર્શન થયા છે તેના દર્શન તને કરાવવા આવ્યો છું. મને જે મળ્યું છે તે તને આપવા આવ્યો છું. રાજા, મારા પિતાજી તો ભૂખ લાગે ત્યારે દિવસમાં એક વખત બોર ખાતા, પણ આ ભજનાનંદમાં કૃષ્ણ કથામાં મને એવો આનંદ આવે છે કે મને બોર પણ યાદ આવતા નથી. મારા પિતાજી વસ્ત્ર પહેરતા, પ્રભુ ચિંતનમાં મારું વસ્ત્ર ક્યાં પડી ગયું તેની પણ મને ખબર નથી. 7 દિવસમાં તને શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરાવીશ. રાજા, હું બાદરાયણી છું. કૃષ્ણ આનંદમાં મસ્ત થયા પછી બોર પણ ખાવાનું ક્યાં રહ્યું? ભગવાન બાદરાયણી. સુખદેવજીનું સોળાની વૈરાગ્ય શબ્દથી વ્યક્ત થાય છે. બાદરાયણીને બદલે સુખ શબ્દ લખ્યો હોત તો ન ચાલત. ભાગવતમાં એક પણ શબ્દ વ્યર્થ નથી. સુખદેવજીનો વૈરાગ્ય બતાવવા આ શબ્દ વાપર્યો છે. સુખદેવ બાદરાયણ વ્યાસજીના પુત્ર છે. વ્યાસજીનું તપ કેવું હતું, વૈરાગ્ય કેવો હતો? વ્યાસજી આખો દિવસ જપ તપ કરતા અને દિવસમાં ભૂખ લાગે ત્યારે ફક્ત એક વખત એકલા બોર જ ખાતા હતા. બોર ઉપર જ કેવળ રહેતા, એટલે બોર ઉપરથી એમનું નામ પડ્યું બાદરાયણ. તેવા બાદરાયણના પુત્ર છે. જેનામાં પુષ્કળ જ્ઞાન વૈરાગ્ય હોય તે બીજાને સુધારી શકે. સુખદેવજીમાં તે બંને પૂર્ણ હતા. આજના સુધારકમાં ત્યાગ સંયમ જોવામાં આવતા નથી. તે બીજાને શું સુધારવાનો હતો? મનુષ્ય પહેલાં પોતે પોતાને જ સુધારવા પ્રયત્ન કરે. રાજન, જે સમય ગયો છે તેનું સ્મરણ કરીશ નહીં, ભવિષ્યનો વિચાર પણ કરીશ નહીં, ફક્ત વર્તમાનને સુધારજે. રાજન, 7 દિવસ બાકી છે. મારા નારાયણનું સ્મરણ કર, તારું જીવન સુધરશે. લૌકિક રસ ભોગવનારને પ્રેમ રસ મળતો નથી, ભક્તિ રસ મળતો નથી. જેણે કામને છોડ્યો છે એ જ રસિક છે. જગતના રસ કડવા છે, પ્રેમ રસ જ મધુર છે. ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ થયો તેને કાળ પકડે છે. ભાગવતના વક્તા સુખદેવજી જેવા હોવા જોઈએ. અહીં પ્રથમ સ્કંદ સમાપન થાય છે. હવે સ્કંદ બીજો શરૂ થાય છે. સ્કંદ બીજો. સત એ પરમાત્માનું નામ છે. સર્વમાં જે ઈશ્વરના દર્શન કરે એ સદગુરુ. અધિકારી શિષ્યને સદગુરુ અવશ્ય મળે છે. પ્રથમ સ્કંદમાં અધિકાર લીલા વર્ણવી. પરીક્ષિત અધિકારી હતો એટલે તેમને સુખદેવ મુનિ આવીને મળ્યા. 5 પ્રકારની શુદ્ધતા પરીક્ષિતમાં છે: માતૃશુદ્ધિ, પિતૃશુદ્ધિ, દ્રવ્ય શુદ્ધિ, અન્ન શુદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિ. સદશિષ્યને ગુરુ કૃપા અને ઈશ્વર દર્શન થાય છે. સદગુરુ તત્વ અને ઈશ્વર તત્વ એક જ છે. ઈશ્વર જેમ વ્યાપક છે તેમ ગુરુ પણ વ્યાપક છે. જેનો અભાવ કોઈ ઠેકાણે નથી તે વ્યાપક. પરમાત્મા સમાન સદગુરુ પણ વ્યાપક છે. વ્યાપકને શોધવાની જરૂર પડતી નથી, પણ વ્યાપકને ઓળખવાની જરૂર છે. પરમાત્મા જેમ ગુરુ પણ વ્યાપક છે, પણ તે અધિકારીને મળે છે. સંત થયા વગર સંતને ઓળખી શકાતા નથી. સંત દેખાતા નથી, કારણ કે તું સંત થયો નથી. જે સંત થાય તેને સંત મળે. સંત થવા માટે વ્યવહારને અતિશુદ્ધ બનાવજો. જ્યાં સુધી મુઠ્ઠી ચણાની જરૂર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર છૂટતો નથી. પ્રત્યેક વ્યવહારને ભક્તિમય બનાવો. એ ખરો વૈષ્ણવ. સંત થવા માટે મનને સુધારવાની જરૂર છે. મનને બદલવાની જરૂર છે. જે પોતાના હૃદયનું પરિવર્તન કરે છે તે સંત બને છે. મન શુદ્ધ બને તો સંત મળે છે. સંતને મળવા સંત આવે છે. વિલાસીને સંત મળતા નથી. ગુરુદેવ બ્રહ્મા છે. ગુરુદેવ નવો જન્મ આપે છે. નવો જન્મ આપે છે એટલે કે તે મનને અને સ્વભાવને સુધારે છે. ગુરુદેવ વિષ્ણુ છે, કારણ કે ગુરુદેવ શિષ્યનું રક્ષણ કરે છે. ગુરુદેવ શિષ્યને મોક્ષ પણ આપે છે. તેથી તે શિવજીનું સ્વરૂપ પણ છે. ગુરુ કર્યા વગર રહેશો નહીં. તમે લાયક થશો
તો ભગવાન કૃપાથી સદગુરુ મળી રહેશે. તુકારામજી મહારાજે પોતાનો અનુભવ વર્ણવ્યો છે. કથા વાર્તા સાંભળતા પ્રભુના નામમાં મારી પ્રીતિ થઈ. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલનો જપ હું સતત કરવા લાગ્યો. ભગવાનને મારા ઉપર દયા આવી. મને સ્વપ્નમાં સદગુરુ મળ્યા. મારા સદગુરુ મને રસ્તામાં મળ્યા. હું ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને આવતો હતો. રસ્તામાં ગુરુદેવ મળ્યા. મને કહે, વિઠ્ઠલનાથની પ્રેરણાથી હું તને ઉપદેશ આપવા આવ્યો છું. મેં ગુરુદેવને કહ્યું, મેં તો ભગવાનની કોઈ સેવા કરી નથી. તેમ છતાં ગુરુદેવે કૃપા કરી અને દીધો મંત્ર રામકૃષ્ણ હરિ. ગુરુ દક્ષિણામાં ગુરુદેવે મારી પાસે પાશેર તુપ એટલે કે ઘી માગ્યું. શું તુકારામના ગુરુને પાશેર ઘી નહીં મળતું હોય? પણ તુકારામની વાણી ગુઢાર્થ ભરેલી છે. તુપ એટલે તારું તું પણું અને હું પણું તું મને આપ. આજથી તું ભૂલી જા કે તું પુરુષ છે. તું તારું પુરુષત્વ ભૂલી જા. મારા ગુરુદેવે હું પણું અને તું પણું માગી લીધા. મને આજ્ઞા કરી તારું અભિમાન મને આપ. આજથી હું પણું રાખીશ નહીં. તું પુરુષ નથી, તું સ્ત્રી નથી, તું કોઈનો પુત્ર નથી. બધા દેહના ભાવ તું મને અર્પણ કર. તું શુદ્ધ છે, તું બ્રહ્મ છે, તું ઈશ્વરનો અંશ છે. જીવનો ઈશ્વર સાથે સંબંધ સિદ્ધ કરી આપ્યો. જેની પ્રત્યેક ક્રિયા જ્ઞાનમય હોય તે ઉત્તમ ગુરુ. જ્ઞાની ભક્તોની પ્રત્યેક ક્રિયા જ્ઞાન અને બોધરૂપ હોય છે. સંતોનું બધું અલૌકિક હોય છે. શુકદેવજી એકલા બ્રહ્મજ્ઞાની ન હતા, પરંતુ તેમની દ્રષ્ટિ પણ બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ થઈ હતી. શુકદેવજી પ્રત્યેકને સમભાવથી બ્રહ્મભાવથી જુએ છે. જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ દેખાય છે. જેની દ્રષ્ટિ બ્રહ્મમય છે તેને પછી જગતનો ભાસ થતો નથી. શુકદેવજી ગુરુ નહીં પણ સદગુરુ છે. શુકદેવજી જેવા બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ રાખનારા સુલભ નથી. કેવળ બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતો કરનારા સુલભ છે. શુકદેવજી જેવા ગુરુ મળે તો 7 દિવસમાં તો શું, પણ 7 મિનિટમાં પણ મુક્તિ અપાવે. પણ શિષ્ય પરીક્ષિત જેવો અધિકારી હોવો જોઈએ. ગુરુ શિષ્ય બંને અધિકારી હોવા જોઈએ. મંત્ર દીક્ષા અધમ છે, સ્પર્શ દીક્ષા ઉત્તમ છે. બ્રહ્મભાવમાં તલ્લીન થઈ શુકદેવે પરીક્ષિતના માથા ઉપર વરદ હસ્ત પધરાવ્યો. ત્યાં તેમણે બ્રહ્મના દર્શન થયા. પ્રથમ સ્કંદમાં અધિકારની કથા કહી. ભાગવતનો શ્રોતા કેવો હોવો જોઈએ તે બતાવ્યું. વક્તા કેવો હોવો જોઈએ તે બતાવ્યું. આગળ કથા આવશે. ધ્રુવજીને રસ્તામાં નારદજી મળ્યા છે. પ્રચેતાઓને શિવજી મળ્યા છે. અધિકારી શિષ્યને સદગુરુ આવીને મળે છે. પરીક્ષિતને માટે શુકદેવજી આવ્યા છે. બાકી 1000 આમંત્રણ આપે તો પણ આંખ ઊંચી કરી શુકદેવજીને કોઈની સામે જોવાની ફુરસદ નથી. કારણ ખરા જ્ઞાની એક ક્ષણ પણ પરમાત્માના દર્શન કર્યા વગર રહી શકતા નથી. 3 પ્રકારના શ્રોતા વક્તામાં વ્યાસજીને બીજો નંબર આપ્યો છે. કારણ વ્યાસજી સમાજ સુધરે એ વૃત્તિથી કથા કરતા. શુકદેવજી બીજાને સુધારવાની ભાવનાથી કથા કરતા નથી. ફક્ત પોતાના અંતઃકરણના સુખ માટે કથા કરે છે. શુકદેવજીએ કથાનો આરંભ કર્યો પણ મંગલાચરણ કરતા નથી. કારણ દેહભાન બિલકુલ ન હતું. 3 અધ્યાય પછી શુકદેવજીએ મંગલાચરણ કર્યું છે. ભાગવતમાં 3 મંગલાચરણ છે. પ્રથમ વ્યાસજીનું, બીજું શુકદેવજીનું, અંતમાં ત્રીજું સૂતજીનું. જુવાનીમાં મંગલાચરણ એટલે કે મંગલ આચરણની બહુ જ જરૂર છે. એટલે શુકદેવજીનું મંગલાચરણ 12 શ્લોકોનું અને બાકીના મંગલાચરણ 1 શ્લોકના છે. ઉત્તમ વક્તા કોણ? જે વક્તામાં 16 આની વૈરાગ્ય હોય તે ઉત્તમ વક્તા. સંસારના કોઈ પણ વિષયમાં મન ન જાય એ વૈરાગ્ય. સંસારના વિષયો દેખાય તેમ છતાં જેનું મન તેમાં જતું નથી તેનું વૈરાગ્ય સિદ્ધ થયું. વૈરાગ્ય વગર દૃઢતા આવતી નથી. વૈરાગ્યથી જ્ઞાન દીપે છે. વૈરાગ્યથી ભક્તિ શોભે છે. જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ થાય છે તો મનુષ્ય બ્રહ્મમય થાય છે. શુકદેવજીમાં 16 આની જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય હતા. જ્ઞાનીનું હૃદય કૃષ્ણ પ્રેમમાં ન પીગળે તો જ્ઞાન શા કામનું? પરીક્ષિત રાજા શુકદેવજીને પૂછે છે, જેનું મરણ પાસે આવ્યું હોય તેનું કર્તવ્ય શું? તે શું કરે ને શું ન કરે? મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય શું? શુકદેવજી બોલ્યા, રાજન, તે પ્રશ્ન સુંદર કર્યો છે. શ્રવણ કરો. અંતકાળમાં વાત, પિત્ત અને કફથી ત્રિદોષ થાય છે. મૃત્યુની વેદના ભયંકર છે. જન્મ મરણના દુઃખનો વિચાર કરો તો પાપ નહીં થાય. તેથી મૃત્યુની બીક રાખો.
એનું સ્મરણ રાખો. વિચાર કરો કે મૃત્યુને ભેટવાની મેં તૈયારી કરી છે કે નહીં. આ પ્રમાણે ચિંતન કરવાથી વૈરાગ્ય આવે છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખો દોષા દર્શનમાં. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના દુઃખોનો વારંવાર વિચાર કરો તો વૈરાગ્ય આવશે અને પાપ છૂટશે. બાકી પાપના સંસ્કારો જલ્દી છૂટતા નથી. વિચાર વિના વિવેક વૈરાગ્ય નથી આવતા. કાળને માથે રાખી હંમેશા ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું. કાળને યાદ રાખો તો પાપ વૃત્તિ ઉદ્ભવશે નહીં. ભજન માટે અનુકૂળ સમયની રાહ જુઓ નહીં. કોઈ પણ ક્ષણ ભજન માટે અનુકૂળ છે, કોઈ અડચણ ન રહે તે પછી હું ભજન કરીશ એમ માનવું એ તો અજ્ઞાન છે. એક મનુષ્ય સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા માટે સમુદ્ર કિનારે ગયો, પણ સ્નાન કરવાને બદલે ત્યાં બેસી રહ્યો. લોકોએ પૂછ્યું, સ્નાન કરો ને, કેમ શાંત બેસી રહ્યા છો? સ્નાન ક્યારે કરશો? તે પુરુષે કહ્યું, સમુદ્રમાં આ ઉપરા ઉપરી તરંગો આવે છે, સમુદ્રના આ તરંગો બંધ થાય એટલે સ્નાન કરવું. સમુદ્રના મોજા શું બંધ થવાના હતા? અને સ્નાન ક્યાંથી થવાનું હતું? તે પ્રમાણે સંસાર એ સમુદ્ર છે, તેમાં અડચણરૂપી તરંગો આવવાના જ. એટલે કે કોઈ કહે કે અનુકૂળતા આવશે ત્યારે ઈશ્વરનું ભજન કરીશ, તો એવી સર્વાંગી અનુકૂળતા આવતી જ નથી. જેમ પેલો પુરુષ સ્નાન કર્યા વગર રહી ગયો, તેમ તેવા વિચારનો મનુષ્ય ઈશ્વર ભજન કર્યા વગર રહી જાય છે. જીવનમાં ભલે અડચણો આવે, પણ લક્ષ્ય ભૂલશો નહીં કે મારે પરમાત્માને મળવું છે, પરમાત્મા સાથે એક થવું છે. લોભી જેમ પૈસાનું લક્ષ્ય રાખે તેમ મહાપુરુષો પરમેશ્વરનું લક્ષ્ય રાખે છે. ભગવાને પણ ગીતામાં કહ્યું છે, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા ક્લેવરમ. અધ્યાય 8 શ્લોક 5. અંતકાળે જે મારું સ્મરણ કરતો દેહનો ત્યાગ કરે છે તે મને પામે છે. અંતકાળ એટલે જીવનનો અંતકાળ નહીં, પરંતુ ક્ષણનો અંતકાળ. એટલે કે દરેક ક્ષણે ઈશ્વરનું ચિંતન, ધ્યાન, સ્મરણ કરવું જોઈએ. પ્રતિ ક્ષણને સુધારશો તો મરણ સુધરશે. પ્રતિ ક્ષણને સુધારવી એટલે પ્રતિ ક્ષણે તમારા ઠાકોરજીમાં દ્રષ્ટિ રાખો. લોકો એમ માને છે કે આખી જિંદગી કામ ધંધો કરીશું, કાળા ધોળા કરીશું અને અંતકાળે ભગવાનનું નામ લઈ લેશું અને તરી જશું. આ વિચાર ખોટો છે. એટલે તો સ્પષ્ટતા કરેલી છે કે સદા તદ ભાવ ભાવિત. હંમેશા જે ભાવનું ચિંતન કરશો તેનું જ અંતકાળે સ્મરણ થશે. એટલે તો ભગવાને આજ્ઞા કરી છે, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મરઃ. માટે સઘળા સમયમાં નિરંતર મારું સ્મરણ કર. એ તો સર્વવિદિત છે કે જેનું સતત ચિંતન એનું જ મરણકાળે સ્મરણ. રટણ થાય છે, જેનું ચિંતન સતત તેનું મરણકાળે સ્મરણ. એક સોનીનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. એક સોની માંદગીમાં પથારી વશ હતો. મહિનાથી બજારમાં ગયેલો નહીં, તેથી વિચારો સોનાના ભાવના આવ્યા જ કરે. અંતકાળ આવ્યો છે, તાવ વધ્યો. ડૉક્ટર શરીર તપાસવા આવ્યા. ડૉક્ટરે તાવ માપી કહ્યું 105 છે, એટલે કે 105 ડિગ્રી તાવ છે. સોની સમજ્યો કોઈએ સોનાનો ભાવ કહ્યો. તે પોતાના પુત્રને ઉદ્દેશીને બૂમ મારવા લાગ્યો, વેચી નાખ, વેચી નાખ, 80માં લીધું છે અને 105 થયા છે, માટે વેચી નાખ. આમ બોલતા બોલતા સોનીએ દેહ છોડ્યો. સોનીએ આખી જિંદગી સોનાનો જ વિચાર કરેલો, એટલે અંતકાળે તેને સોનાના જ વિચારો આવ્યા. પૈસા પૈસા કરનારને અંતકાળે પૈસાના જ વિચાર આવે છે. પૈસા કમાવા એ પાપ નથી, પરંતુ પૈસા મેળવતા ભગવાનને ભૂલવા એ પાપ છે. સુખદેવજીએ કહ્યું, હે રાજા, મનુષ્યનું આયુષ્ય આમને આમ પૂરું થઈ જાય છે. રાત્રિ નિંદ્રા અને વિલાસમાં પસાર થઈ જાય છે અને દિવસ ધન માટે ઉદ્યમ કરવામાં અને કુટુંબનું ભરણ પોષણ પૂરણ કરવામાં જાય છે. નિંદ્રા હિયતે નક્તમ વ્યાવેન ચ વા વયઃ દિવાચાર્થયા રાજન કુટુંબ ભરણવા. મનુષ્યનો ઘણો ખરો સમય નિંદ્રામાં અને અર્થોપાર્જન પાછળ જાય છે. મનુષ્યનો ઘણો સમય વાતો કરવામાં જાય છે, કેટલાકનો વાંચવામાં જાય છે. બહુ વાંચવું એ પણ સારું નથી. બહુ વાંચવાથી શબ્દ જ્ઞાન વધે છે, પણ કદાચ તેની સાથે અભિમાન પણ વધે છે. રાજા, જે સમય ગયો છે તેને માટે હવે રડવું નહીં, તેનો વિચાર ન કરો. ભૂતકાળનો વિચાર કરવાથી કંઈ લાભ નથી. તું તારા વર્તમાનને સુધાર. આ 7 દિવસનો સમય મળ્યો છે, તેનો સદુપયોગ કરો. મનુષ્ય ઇન્દ્રિય સુખમાં એવો ફસાયો છે કે તેને પોતાના લક્ષ્યનું ભાન રહેતું નથી. શરીર, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ અસત્ય છે,
છતાં તેના મોહમાં એવો પાગલ બન્યો છે કે સમયનું ભાન નથી, લક્ષ્યનું ભાન નથી. તમારે ક્યાં જવું છે અને શું થવું છે તે આજથી નક્કી કરો. ઈચ્છા શુદ્ધિ વિના કર્મ શુદ્ધિ થતી નથી. નિશ્ચય કરો, મારે ભગવાનને મળવું છે, મારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે, મારે હવે ફરી જન્મ લેવો નથી. અહીં આ કથાને વિરામ આપું છું. કૃષ્ણાર્પણ.